హాయ్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ మాధులత మేడంని ఫ్రమ్ విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్. ఎప్పట్లాగనే మీ ముందుకి ఒక ప్రావర్బ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ విత్ మెసేజ్ తీసుకొచ్చాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీడ్ హార్డ్ వర్డ్స్ అండ్ మీనింగ్స్ అండ్ దెన్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద స్టోరీ అండ్ దెన్ నెరేట్ ఇన్ టు తెలుగు. ఓకే, ఆఫ్టర్ going through this, please learn, read, understand and practice. Okay students, so let's go to hard words first. Heated up, to become more intense and angry. Arbitration, it is a procedure in which a dispute is submitted. Dispute, argument. Contradict, deny the truth of. Deny, refuse. Fanatic, extremist. Extremist, being extreme. Illusions, misinterpreted. Misinterpreted, misunderstand. Resentment, irritation. Tranquility, peace. Sage thing, wise thing. Proverb, and today's proverb is, a sage thing is timely silence and better than speech. One more proverb, the answer to a fool is silence. One more proverb, silence has many beauties. And now going to story part. The story of the donkey and tiger. The donkey told the tiger, the grass is blue. The tiger replied, no, the grass is green. The discussion became heated up, and the two decided to submit the issue to arbitration, and to do so they approached the lion, king of the jungle. Before reaching the clearing in the forest where the lion was sitting on his throne, the donkey started screaming, Your Highness, is it true that grass is blue? The lion replied, True, the grass is blue. The donkey rushed forward and continued, The tiger disagrees with me and contradicts me and annoys me. Please punish him. The king then declared, The tiger will be punished with 5 years of silence. The donkey jumped for joy and went on his way, content and repeating, The grass is blue, the grass is blue, like that. The tiger accepted his punishment, but he asked the lion, Your Majesty, why have you punished me? After all, the grass is green. The lion replied, In fact, the grass is green. The tiger asked, So why do you punish me? The lion replied, That has nothing to do with the question of whether the grass is blue or green. The punishment is because it is not possible for a brave, intelligent creature like you to waste time arguing with a donkey, and on top of that, to come and bother me with that question. The worst waste of time is arguing with the fool and fanatic who doesn't care about truth or reality, but
only the victory of their beliefs and illusions. Never waste time on discussions that make no sense. There are people who, for all the evidence presented to them, do not have the ability to understand, and others who, blinded by ego, hatred, and resentment, and the only thing that they want is to be right, even if they aren't. When ignorance screams, intelligence shuts up. Your peace and tranquility are worth more. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ ద స్టోరీ. దీన్ని నేను మళ్ళీ మీకు తెలుగులో చెప్తాను. ఇది ఒక గాడిద అండ్ పులి స్టోరీ. గాడిద ఏమందంటే ఒకరోజు పులితోటి గడ్డి నీలం రంగులో ఉంటుంది అని చెప్పింది. కానీ పులి కాదు, గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది అని చెప్పింది. ఇద్దరూ బాగా వాదులాడుకున్నారు. ఆ వాదులాట ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిందంటే చాలా వేడి వేడి హాట్ మన అసెంబ్లీలో అవుతుంది చూసారా, అమాంగ్ ది మినిస్టర్స్ అంతలాగా వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాళ్ళిద్దరు కూడా డిసైడ్ అయ్యారు ఏమని, ఈ ఇష్యూని తీసుకుని మనం మంచి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం, మన కింగ్ దగ్గరికి వెళ్దాం అని చెప్పి వాళ్ళ కింగ్ లయన్ ఉన్నారు కదా, సింహం ఉంది కదా, అక్కడికి వెళ్ళారు. కానీ అక్కడికి వెళ్ళే ముందరే, ఈ విషయం క్లియర్ అవ్వకముందరే ఈ లయన్ దగ్గరికి డాంకీ వెళ్ళిపోయి అరవడం మొదలెట్టింది. మహారాజా, గడ్డి బ్లూగానే ఉంటుంది కదా, నిజమా కాదా అని అడిగింది. అప్పుడు లయన్ ఏం చెప్పింది, అవును, గడ్డి బ్లూగానే ఉంటుంది, నీలంగానే ఉంటుంది. అప్పుడు గాడిద వెనక్కి తిరిగి హ్యాపీగా పరిగెట్టుకొచ్చింది. యాహూ, గడ్డి బ్లూగానే ఉంటుంది, హాహా. ఈ టైగర్ చూసారా, నాతోటి అంగీకరించటం లేదు. నేనేది చెప్తే అది కాకుండా ఇంకోటి చెప్తోంది, నాకు కోపం తెప్పిస్తోంది. ముందు దానికి శిక్ష వేయండి అంది గాడిద. అప్పుడు లయన్ ఏం చేసిందంటే, అవును, ఈ పులికి నేను 5 సంవత్సరాల శిక్ష వేస్తున్నాను. ఏంటా శిక్ష, టైగరు చాలా సైలెంట్గా ఉండాలి ఈ 5 ఏళ్ళు కూడా అని శిక్ష వేసింది. అప్పుడు డాంకీ ఆనందంగా, ఇందాక అరిచాను కదా నేను యాహూ అని, అట్లా అనుకుంటూ హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయింది. గడ్డి నీలంగా ఉంటుంది, ఆహా ఓహో అనుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. పులి కూడా ఎందుకంటే యాక్సెప్ట్ చేసింది ఆ పనిష్మెంట్ని. కానీ డౌట్ వచ్చింది, అడిగింది లయన్ని, మహారాజా, మీరు నన్ను పనిష్ చేశారు, ఓకే బాగానే ఉంది, కానీ గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది కదా, మీరు నీలంగా ఉంటుందని ఎందుకు అన్నారు అని అంది. అప్పుడు సింహం ఇలా చెప్పింది, యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే గడ్డి ఆకుపచ్చగానే ఉంటుంది అంది. మరి ఎందుకు నాకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు మీరు అంది. అప్పుడు లయన్ ఏం చెప్పిందో తెలుసా, గడ్డి నీలంగా ఉంటుందా ఆకుపచ్చగా ఉంటుందా అన్నది అసలు ఏ విధమైన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్కే కాదు. అది అసలు ఒక ముఖ్యమైన టాపిక్కే కాదు. ఆ టాపిక్ గురించి ఆర్గ్యూ చేసుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు, అంత వాదులాడుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు. ఈ శిక్ష ఎందుకో తెలుసా, నీలాంటి ధైర్యమైన ఒక తెలివిగల జంతువు ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలకి టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నావు, అది కూడా ఎవరితోటి, ఒక డాంకీ లాంటి మూర్ఖుడితోటి. అందుకొని పైగా వచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు, ఇలాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు తీసుకొచ్చి ఏ విధమైన ఇంపార్టెన్స్ లేనిది, ఏ విధమైన ప్రాముఖ్యత లేని విషయాన్ని తీసుకొచ్చి నన్ను డిస్టర్బ్ చేసినందుకు నేను శిక్షించాను తప్ప, లేకపోతే నిజంగానే గడ్డి ఆకుపచ్చగానే ఉంటుంది అని చెప్పింది. సో ద వర్స్ట్ థింగ్, మనం టైం ఎక్కడ వేస్ట్ చేస్తామో తెలుసా, ఏ విధమైన ప్రాముఖ్యత లేని, ఏ విధమైన ఇంపార్టెన్స్ లేని, అసలు ఎందుకు పనికిరాని విషయాల మీద మనం ఆర్గ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది కూడా ఎవరితోటి, ఫూల్స్ తోటి,
వాళ్ళ విషయమే నేను పట్టిన కుందేలుకి మూడే కాళ్ళు అనే వాళ్ళతోటి మనం వాదులాడి అనవసరమైన టైం వేస్ట్ చేసుకుని వాళ్ళకి నిజం తెలియదు, వాళ్ళకి తెలిసినా తెలుసుకుందామని అనుకోరు. అలాంటి వాళ్ళతోటి వాళ్ళకి ఎంతసేపు వాళ్ళు నమ్మిందే నిజం, వాళ్ళు అనుకున్నదే కరెక్ట్. అలాంటి వాళ్ళతోటి మనలో చాలామంది వాదులాడుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఎక్స్ట్రీమిస్ట్స్ అంటారు. అంటే చూడండి, కొంతమంది సినిమా యాక్టర్లకు అభిమానులు ఉంటారు. వాళ్ళకి వాళ్ళ హీరోనే ముఖ్యం, వాళ్ళ హీరోయిన్నే ముఖ్యం, వాళ్ళని ఎవరు ఏం అనకూడదు. అలాంటి వాళ్ళకి మనం వాళ్ళతోటి ఇంకా వాదించడం అనవసరం. అంటే ఒక విధమైన ఎగ్జాంపుల్ లాగే ఇస్తున్నాను. అలాగే కొంతమంది పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉంటారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు వాదులాడుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకు, ఏ విషయానికి ఎందుకు డిబేట్ జరుగుతూ ఉంటుందో తెలీదు. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా పనికిరాని విషయాలు, టైం వేస్ట్ అయ్యే విషయాలు. అవన్నీ ఒక మంచి శ్రద్ధగా ఒక మంచి విషయాల మీద పెడితే బాగుంటుంది కదా. ఇది లయన్ చెప్పిన మాట. అందుకనే లయన్ మహారాజ్ అయింది. ఎప్పుడూ కూడా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు ఆ డిస్కషన్స్లో. దానిలో ఏ విధమైన అర్థం పర్థం లేని విషయాల మీద వాదులాడుకోవద్దు. చాలామంది జనాలు ఉన్నారు మన సొసైటీలో. వాళ్ళకి ఎంత ప్రూఫ్ చూపించినా, ఎంత కరెక్ట్ అని చెప్పినా కూడా దాన్ని ఒప్పుకోవడానికి వాళ్ళ ఈగో అడ్డం రావచ్చు, లేదా వాళ్ళలో తెలివి లేకపోవచ్చు, వాళ్ళలో మెదడు పనిచేయకపోవచ్చు, ఆలోచన శక్తి లేకపోవచ్చు. అలాంటి వాళ్ళతోటి మనం డిస్కస్ చేసి ఆర్గ్యూ చేసి ప్రయోజనం ఉందా అని మనలో మనకే తెలియాలి. అది ఇన్ కేస్ మనం తెలివిగల వాళ్ళమైతే మనం ఆ పని చెయ్యం, తెలివి తక్కువ వాళ్ళమైతే పోట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. అదే చెప్తున్నారు ఈ విషయం అంతా కూడా. సో మేమే కరెక్ట్ అంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మనం వెళ్ళి మాట్లాడేది ఏమీ లేదు. సో ఎక్కడైతే తెలివి తక్కువతనం అరుస్తూ ఉంటుందో అక్కడ తెలివిగలతనం కామ్గా ఉండాలి. అప్పుడే హాయిగా శాంతిగా ఉంటుంది. అది ఈ లయన్ చెప్పాల్సిన ఉద్దేశం. మనం ఈ స్టోరీ నుంచి కూడా మనం కూడా అదే నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు keep up the peace levels in the society, just stop arguing in an unimportant things. అది అవసరం లేని విషయాల మీద వాదించద్దు. అసలు ఏ విషయం మీద వాదించద్దు. ఇఫ్ యు నో దట్ ఈజ్ రైట్, దట్ ఈజ్ ట్రూ, జస్ట్ కీప్ క్వైట్. మీకు తెలుసు కదా అది రైట్ థింగ్ అని, చాలు, అది మీరు ఫాలో అయిపోండి. బట్ డోంట్ ఆర్గ్యూ విత్ అదర్స్, దోస్ హూ ఆర్ ఈగోయిస్టిక్, దోస్ హూ ఆర్ ఫూల్స్ అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? బాగుందా స్టోరీ? నచ్చిందా స్టూడెంట్స్? సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్, మా ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే రీడ్ దిస్, లర్న్ దిస్, ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ ఫాలో ఇట్. ఓకే, బై బాయ్. Learn English online. VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.